ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 126। यो विजानाति सकलं जाग्रत स्वप्न सुसुप्तेषु बुद्धि सद्भावम अभावम अहम एति अयम। अर्थात जे जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति ए तीन अवस्थार बुद्धिर क्रिया तार वृत्ति और अभाव मु एसबू जानुछि बोली जानती से ही यही आत्मा। कहउछंती जे जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति ए तीनोटी अवस्थार सबु किछि जानती, जे बुद्धि तद्वृत्ति बुद्धि और तार वृत्ति सद्भावम अभावम तार उपस्थिति और अभाव ये समस्त को अहमिति विजानाति मु ही जानुछि बोली जानती से ही होउछंती अयम अर्थात यही आत्मा। आमर जाग्रत अवस्था मन बुद्धि इंद्रिय समस्ते कार्य करती सेतेबेले विषय संबंध में जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुए ता बुद्धि कार्य करुछि बोली ही होइथाय। जेतेबेले स्वप्न देखु सेतेबेले मन जगत थाउ इंद्रिय गुड़िक सेठारे न थांती। स्वप्नर जगत अंतकरण माध्यम चले सेठारे बुद्धिर वृत्ति गुड़िक अच्छी किंतु ताहार कौनसी वास्तव क्रिया नहीं। पुणी सुसुप्ति अवस्था मन और बुद्धि उभय न थांती। जाग्रत अवस्था मोर जो अभिज्ञता गुड़िक होउछि मु जानुछि जे मोर से अभिज्ञता गुड़िक होउछि स्वप्न अवस्था जहाँ देखुछि मु जाने जे मु ही देखुछि। आ सुसुप्ति रे मोर कौन से ज्ञान न थाए किंतु कौन से ज्ञान जे न थाए ताहा किंतु मु जाने। तेणु निद्रा उठी कहू कि गभीर निद्रा शैली कौन से टेर पाइली ना। तेणु कहउछंती मु जानुछि यही जो अनुभूति बा बोध या जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्था थाए। यही बोध स्वरूप जी तीन अवस्थार विज्ञाता रूपे सब समय अछंती से ही यही आत्मा। श्लोक नंबर 127। य पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन य चेतयति बुद्ध्यादि न तद्यं चेतयति अयम। अर्थात जी निजे सब किछि देखती किंतु जहाँ को कहीं देखी पारती नहीं, जे बुद्धि प्राण इंद्रिय इत्यादि को चैतन्यमय कराती किंतु बुद्धि प्रभृति जहाँ को प्रकाश करि पारती नहीं, से ही आत्मा। से अछंती बोली ये जगत चलुछि से सब किछि देखुछंती बोली आमर जगत संबंध में ज्ञान होउछि। कारण मन प्राण बुद्धि और इंद्रिय गुड़िक जो गुड़िक साहाय्य जगत को आम जानू से गुड़िक तांकर चैतन्य ही चैतन्यमय होउछि। तांकरी शक्ति रे ही जगत को प्रकाश करुछि किंतु से लुकायित अछंती तांको कहीं देखिया को पाए नहीं वा जानी पारे नहीं। कहउछंती य पश्यति स्वयं सर्वं इयं न पश्यति कश्चन। जे स्वयं सब किछि देखुछंती किंतु जहाँ को कहीं देखु नाहंती। य चेतयति बुद्धि आदि न तद इयं चेतयति अयम। जे बुद्धि प्रवृत्ति को चेतन करुछंती किंतु से बुद्धि जो चैतन्य स्वरूप को प्रकाश करि पारु नाही, से ही यही आत्मा। से तो स्वयं प्रकाश तांको पुणी किए प्रकाश करिवो। बुद्धि जहाँ किछि प्रकाश करुछि से तांकर चैतन्यमय प्रभाव रे ही करि पारुछि। से तांको किपरि प्रकाश करिवो, तांकर चैतन्य रे ही सब किछि चैतन्यमय। मुंडक उपनिषद अच्छी तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। से ही सब किछि प्रकाश करुचंती तांको कहीं प्रकाश करिपारि नाही। केन उपनिषद अच्छी यक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तत्एव ब्रह्मत्वं विद्धि। जहाँ को चक्षु द्वारा कहीं देखिपारे नाही किंतु जहाँ द्वारा चक्षुरे दृष्टि शक्ति आसे बोली लोके देखिपारती से ही ब्रह्म बोली जानिब। एठारे मध्य सेही कथा ही कहउछंती। श्लोक नंबर 128।
येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपम इदं सर्वं यं भान्तम अनुभाति अयम। अर्थात जहाँଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅଥଚ ଯାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ପ୍ରକାଶମାନ ବୋଲି ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେ ହିଁ ଏହି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦଂ ସର୍ବଂ ଈଶ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ସେ ଏହି ଜଗତ ସଂସାରର ସବୁକିଛିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁକିଛିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭୂତେ ଭୂତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ୟେନ ବିଶ୍ୱମିଦଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ୟତ୍ ନ ବ୍ୟାପ୍ନୋତି କିଞ୍ଚନ। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଇ ବ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଭାରୂପମ୍ ଇଦଂ ସର୍ବଂ ୟଂ ଭାନ୍ତମ ଅନୁଭାତି ଅୟମ୍। ଆଭାରୂପମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରଭାରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଭାମୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ। ସେହି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜଗତର ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶିତ। ସେ ହିଁ ସେହି ଆତ୍ମା। କଠ ଉପନିଷଦରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେବ ଭାନ୍ତମ ଅନୁଭାତି ସର୍ବଂ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭାମୟ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ସେହି ଆତ୍ମା। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 129। ୟସ୍ୟ ସନ୍ନିଧି ମାତ୍ରେଣ ଦେହେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋଧୀୟ ବିଷୟେଷୁ ସ୍ୱକୀୟେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ପ୍ରେରିତା ଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା। ଏହି ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼। ଏଗୁଡ଼ିକର ନିଜର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭୂତ ପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା। ୟସ୍ୟ ସନ୍ନିଧି ମାତ୍ରେଣ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଧୀୟ ବିଷୟେଷୁ ସ୍ୱକୀୟେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ପ୍ରେରିତା ଇବ। ଏଠାରେ ଦେହ କହିଲେ ହାତ, ଗୋଡ଼, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉଛି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉଛି। ମନ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତଃକରଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ। ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଧିୟ କହିଲେ ଏଠାରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ବୁଝାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ୟସ୍ୟ ସନ୍ନିଧି ମାତ୍ରେଣ, ଯାହାର କେବଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ବିଷୟେଷୁ ସ୍ୱକୀୟେଷୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ପ୍ରେରିତା ଇବ। ଦେହ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏପରି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ମୁନିବ ପରି ବସିଛନ୍ତି ଓ ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଗତ ଭୃତ୍ୟ ପରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଚଲାଏ ଓ ମନ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ସନ୍ନିଧି ମାତ୍ରେଣ, ଏମାନେ ସବୁ ଭୃତ୍ୟ ପରି ପ୍ରେରିତା ଇବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସେହି ଚୈତନ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଜଗତ ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 130। ଅହଙ୍କାରାଦି ଦେହାନ୍ତା ବିଷୟାଶ୍ଚ ସୁଖାଦୟ ବେଦ୍ୟନ୍ତେ ଘଟବଦ୍ ୟେନ ନିତ୍ୟବୋଧ ସ୍ୱରୂପେଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାରରୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଘଟ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଟ ଭିତରେ ଯେପରି ଆକାଶ ଥାଏ, ସେହିପରି ଆମର ଆକାଶବତ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଘଟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆକାଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍।
ଘଟ ଓ ଘଟାକାଶର ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆକାଶର ଉପମା ବେଦାନ୍ତର ଗୋଟିଏ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ ଉପମା। ଘଟ ସଙ୍ଗରେ ଆକାଶର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଦେହ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସେହି ସମ୍ପର୍କ। ଅହଙ୍କାର ଆଦି ଦେହାନ୍ତାଃ ବିଷୟାଶ୍ଚ ସୁଖାଦୟଃ। ଅହଙ୍କାର ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଦେହ ରୂପ ରସ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଗନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦିର ଅନୁଭବ, ଏସବୁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଗୋଟିଏ ଘଟ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆକାଶ ଘଟ ଭିତରେ ଥାଏ ତାହା ଯେପରି ଘଟ ସଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଆଦି ବିଷୟ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦିରୁ ଅଲଗା। କହୁଛନ୍ତି ବେଦ୍ୟନ୍ତେ ଘଟବତ୍ ୟେନ ନିତ୍ୟବୋଧ ସ୍ୱରୂପିଣା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟବତ୍ ବୋଲି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ନିତ୍ୟ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମା। ଘଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକାଶ ଅଛି, ଏହା ମନେ ହୁଏ ତାହା ଯେପରି ମହାକାଶରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଘଟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ କେବେ ହେଲେ ଘଟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଘଟ ସଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଘଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ମୋର ନିତ୍ୟବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏହି ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଉପରୋକ୍ତ ଘଟ ପରି ଜାଣନ୍ତି। ବେଦ୍ୟନ୍ତେ ଘଟବତ୍, ସେ ଏସବୁ ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 131। ଏଷଃ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପୁରୁଷଃ ପୁରାଣଃ ନିରନ୍ତର ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖାନୁଭୂତିଃ ସଦା ଏକରୂପଃ ପ୍ରତିବୋଧମାତ୍ରଃ येन ईशिताः ବାକ୍ ଅସବଃ ଚରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସନାତନ ପୁରୁଷ ନିତ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖାନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବଦା ଏକ ରୂପ, ସର୍ବ ବିଷୟର ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରାଣ ନିଜ ନିଜର କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରୁହନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୁତିବାକ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରି ତାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଷଃ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପୁରୁଷଃ ପୁରାଣଃ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଅନ୍ତରତରଂ ୟତ୍ ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା। ଏହି ଆତ୍ମା ଅନ୍ତରର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହାରି ଅନୁସରଣରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଷଃ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପୁରୁଷଃ ପୁରାଣଃ। ପୁରାଣ ମାନେ ପୁରାପି ନବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ କିନ୍ତୁ ଚିରନୂତନ ସନାତନ। ପୁରୁଷଃ, ଯିଏ ଦେହରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସେତେ, ସେ ପୁରୁଷ। ଏହି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସନାତନ ପୁରୁଷ। ଏହି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସନାତନ ପୁରୁଷ ମୋର ଦେହ ରୂପକ ପୁରରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି, ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଖଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ। ସଦା ଏକ ରୂପ, ସେ ସର୍ବଦା ଏକ ରୂପ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା ଏକ ରୂପ। ପ୍ରତିବୋଧ ମାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ବୋଧ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କେନ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ପ୍ରତିବୋଧ ବିଦିତମ୍ ମତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବୋଧରେ ଏହି ଆତ୍ମାର ବୋଧ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି ବା କିଛି କହୁଛି, ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବୋଧ ଅଛି, ସେହି ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଏହି ଆତ୍ମା। येन ईशिताः ବାକ୍ ଅସବଃ ଚରନ୍ତି। ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ବାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେନ ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି କେନେ ଶୀତଂ ପତତି ପ୍ରେଷିତଂ ମନଃ କେନ ପ୍ରାଣଃ ପ୍ରଥମଃ ପ୍ରେଇତି ୟୁକ୍ତଃ କେନେ ଶୀତଂ ବାଚମିମଂ ବଦନ୍ତି ଚକ୍ଷୁଃ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ କ ଉ ଦେବ ୟୁନକ୍ତି। କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ମନ ବିଷୟରୁ ବିଷୟାନ୍ତରକୁ ପ୍ରେରିତ ପରି ଯାଏ, କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଏ, କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକମାନେ କଥା କହନ୍ତି, କେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି କେନେ ଶୀତାଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଭୃତ୍ୟ ପରି ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 132।
अत्र एव सत्त्वात्मनि धीगुहायाम् अव्याकृत आकाश उसत् प्रकाशः आकाश उच्चैः रविवत् प्रकाशते स तेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। अर्थात समग्र जगत को आलोकित करी मध्य दीप्तिमान सूर्य जेपरी जगतर ऊर्ध्वरे विराज करती सेहीपरि कमनीय तेजयुक्त आत्मा निजर तेजरे यह विश्व जगत को प्रकाश करी मध्य यह देहरे सत्वगुण प्रधान अंतकरण बुद्धिरूपक गुहारे एवं कारण शरीर निर्लिप्त भाव विराज करती। एठारे इंगित करी कहउछन्ति जे परमात्मा अन्वेषण केउठारे करियाको हेबो। अत्र एव सत्व आत्मनि धीगुहायाम् अव्याकृत आकाश। अत्र एव अर्थात एठारे ही अर्थात ए देहरे ही सत्व आत्मनि सत्वगुण प्रधान अंतकरण रे पंचभूतर सत्व अंशरू अंतकरण तैयारी होइछि। तेणु सत्वगुण प्रधान अंतकरण रे मध्य आत्मा अछन्ति। धी गुहायाम शुद्ध बुद्धिर गुहारे आत्मा रहिछन्ति। आउ अव्याकृत आकाश अव्यक्त आकाश अर्थात कारण शरीर भितर आत्मा अछन्ति। से किपरि उसत् प्रकाशः आकाशः सर्वप्रकाशक उज्ज्वल अथच स्निग्ध तेज स्वरूप से स तेजसा विश्वम इदं प्रकाशयन् निजर तेज द्वारा ए विश्व को प्रकाश करती। उच्चैः रविवत् प्रकाश होते ऊर्ध्वरे अवस्थान करुछन्ति जो तेज दीप्त सूर्य सेहीपरि द्रष्टा रूप विराज करुछन्ति। स्थूल देह अंतकरण और अव्यक्त आकाश ये तीनोटी मध्य रही मध्य से गुड़िक ठारू पृथक होई रहिछन्ति। से स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीनोटी शरीर ठारू अलगा। तांको जानिबाकु हेले ए तीनोटी शरीर अभिमान त्याग करिबाकु हेबो। आत्मा को आकाश कहउछन्ति। वेदांतरे ब्रह्म को अनेक समय आकाश सहित तुलना करा होइछि। कारण आकाश सर्वव्यापी निराकार आ ब्रह्म व आत्मा मध्य ठीक सेहीपरि। जदिओ ब्रह्म अतुलनीय तांग संगरे अन्य कहारी तुलना हुए नहीं। से एही विश्व ब्रह्मांड को प्रकाश करुछन्ति किंतु से ए सबुर ऊर्ध्वरे अवस्थान करती। सूर्यर आलोकरे जेपरि सबुकिछि प्रकाश पाए अथच सूर्य कहारी संगरे लिप्त नुहे ठीक सेहीपरि से मध्य द्रष्टा व साक्षी रूपरे विराज करुछन्ति। तापरे श्लोक नंबर 133 ज्ञाता मनः अहं कृति विक्रियाणां देहेन्द्रिय प्राण कृत क्रियाणां अयः अग्निवत् तान् अनुवर्तमानः न चेष्टते न विकरोति किंचन। अर्थात आत्मा मन और अहंकार समस्त विकार एवं देह इंद्रिय और प्राणर समस्त कार्यर ज्ञाता किंतु ज्वलंत लौहपिंड पाई नाना आकृति ग्रहण करने संभव हेले मध्य से लौहपिंड संगरे संश्लिष्ट अग्नि से सब आकृतिर परिवर्तन संगरे परिवर्तित हुए नहीं। सेहीपरि मन अहंकार देह इंद्रिय आदि को अनुवर्तन करने आत्मार कौनसी चेष्टा नहीं। से केबे हेले विकार प्राप्त हुअन्ति नहीं। कहउछन्ति ज्ञाता मनः अहंकृति विक्रियाणां मन मध्यरे नाना वासना कामना संकल्प विकल्प होउछि। एगुड़िक होउछि मनर विकार। आ मु बुद्धि नहीं जहाँ किछि करे बा भावे ताहा ହେଲା अहंकारर विकार। आत्मा होउछन्ति मन और अहंकारर समस्त विकारर ज्ञाता। देह कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय और प्राण एगुड़िक साहाय्य आमर समस्त कार्य चले। आत्मा एसबू क्रियार मध्य ज्ञाता किंतु से निजे अविकारी निष्क्रिय। अयः अग्निवत् तान् अनुवर्तमानः न चेष्टते न विकरोति किंचन। गोटे ज्वलंत लौहपिंड अग्निर उतापरे नरम हो जाए और ताहा सेतेबेले विभिन्न रूप नहीं पारे। से विभिन्न रूपर ज्वलंत लौहपिंड संगरे संश्लिष्ट जो अग्नि यह मने हो पारे जे ताहा मध्य से परिवर्तित रूप पाइछि किंतु ताहा केबे हुए नहीं। अग्नि जेपरि थिला सेपरि थाए। सेहीपरि आत्मा मन अहंकार देह प्राण प्रभृतिर विकार और कर्मर ज्ञाता रूप अछन्ति
ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣ ବା ବିକାର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅବିକାରୀ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସବୁକିଛିର ଜ୍ଞାତା ରୂପରେ ଆମର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 134। ନ ଜାୟତେ ନ ମ୍ରିୟତେ ନ ବର୍ଦ୍ଧତେ ନ କ୍ଷୟତେ ନ ବିକରତି ନିତ୍ୟଃ ବିଲୀୟମାନେ ଅପି ବିପୁଷ୍ୟମୁସ୍ମିନ୍ ନ ଲିୟତେ କୁମ୍ଭ ଇବାମ୍ବରଃ ସ୍ୱୟଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିରବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଘଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଆକାଶ ଯେପରି ଘଟ ଭାଙ୍ଗରେ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହି ଦେହ ନାଶ ହେଲେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ନାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ସେସବୁର ଷଡ଼୍ବିକାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଦେହର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟବସ୍ତୁ। ଷଡ଼୍ବିକାର ହେଉଛି ଜାୟତେ, ଅସ୍ତି, ବର୍ଦ୍ଧତେ, ବିପରିଣାମତେ, କ୍ଷୟତେ, ବିନଶ୍ୟତି। ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପରିଣାମ ହେଉଛି, କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଓ ଶେଷରେ ନାଶ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାର ଏହି ଷଡ଼୍ବିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନ ଜାୟତେ ନ ମ୍ରିୟତେ ନ ବର୍ଦ୍ଧତେ ନ କ୍ଷୟତେ ନ ବିକରୋତି ନିତ୍ୟଃ। ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟବସ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ମରେ ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଲୀୟମାନେ ଅପି ବପୁଷି ଅମୁସ୍ମିନ୍ ନ ଲିୟତେ କୁମ୍ଭ ଇବ ଅମ୍ବରଃ ସ୍ୱୟଂ। ଦେହ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଘଟ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟ ଭିତରର ଆକାଶର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି କଥା ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କଠୋପନିଷଦରେ ଅଛି ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା ବିପଶ୍ଚିନ୍ନାୟଂ କୁତଶ୍ଚିନ୍ନ ବଭୁବ କଶ୍ଚିତ୍ ଅଜ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତୋୟଂ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମହୀନ, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ସନାତନ। ଶରୀର ହତ ହେଲେ ଆତ୍ମା ହତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 135। ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଭିନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ସ୍ୱଭାବ ସତ୍ ଅସତ୍ ଇଦମ୍ ଅଶେଷଂ ଭାସୟନ୍ ନିର୍ବିଶେଷଃ ବିଲସତି ପରମାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ଆଦିଷୁ ଅବସ୍ଥାସୁ ଅହମ ଅହମ ଇତି ସାକ୍ଷାତ୍ ସାକ୍ଷୀରୂପେଣ ବୁଦ୍ଧେଃ। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଭିନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ବିଶେଷ ପରମାତ୍ମା ସ୍ଥୂଳ ଅସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପକ ନିଖିଳ ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ବୁଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷାତ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ଆଦି ତିନି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏହି ବୋଧ ନେଇ ଯେପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଭିନ୍ନ। ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟାକୃତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର କାରଣ। ବିକୃତି ହେଲା ଦେହରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ, ଜୀବଜଗତ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସବୁକିଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ତାହାର ବିକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ। ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ? ଏଥିରେ କୌଣସି ମଳିନତା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ସଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ମଳିନତା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ବୋଧ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ସ୍ୱଭାବ। ସତ୍ ଅସତ୍ ଇଦମ୍ ଅଶେଷଂ ଭାସୟନ୍ ନିର୍ବିଶେଷ। ଏଠାରେ ସତ୍ ଅସତ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ। ସତ୍ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅସତ୍ ମାନେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉନାହିଁ। ଯେପରି ବୀଜ ଓ ଗଛ। ଗଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତେଣୁ ତାହା ସତ୍, ଓ ବୀଜକୁ ବା ମଞ୍ଜିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ, ତେଣୁ ତାହା ଅସତ୍। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କାରଣ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କାରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ସତ୍ ଅସତ୍ ଇଦମ୍ ଅଶେଷଂ ଭାସୟନ୍ ନିର୍ବିଶେଷ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିଶେଷ। କୌଣସି ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଅଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଲସତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମା। କିପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ଜାଗ୍ରତ ଆଦିଷୁ ଅବସ୍ଥାସୁ ଅହମ୍ ଅହମ୍ ଇତି ସାକ୍ଷାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେଣ ବୁଦ୍ଧେ। ବୁଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷାତ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ଆଦି ତିନି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏହି ବୋଧ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଏହି ତିନି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୋର ଯାହା କିଛି ବୋଧ ହେଉଛି ତାର ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ମୁଁ ବୋଧ ନେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଛଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛି। ଏହି ମୁଁ ଭାବର ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।